పంజాబ్ పేపర్ లీక్ నిరసనలు ఢిల్లీ చేరాయి. ఆప్ కార్యాలయం ముట్టడికి బీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. విద్యాశాఖ మంత్రి జ్యోత్ సింగ్ రాజీనామాకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆప్ కార్యాలయం దగ్గర భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा साथी हमारे भाई अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं। सभी किसान मोर्चा जी ने तो भाषण भी कर दिया है। देवेंद्र सोलंकी जी ने उन्होंने कौन सा वहाँ के मुख्यमंत्री आपने कलम देनी थी बच्चों के हाथों में, वहाँ के बच्चों के आज पूरा देश विश्व इस बात को जान रहा है कि सबसे ज्यादा अगर ना दिखा के कोई प्ले कार्ड दिख नहीं रहे, न झंडे दिख रहे। हरजोत सिंह इस्तीफा दो, हरजोत सिंह इस्तीफा दो। ఆప్ కార్యాలయం వద్ద బీజేపీ కార్యకర్తలు ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు. ఇదే అంశంపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ ఢిల్లీ నుంచి మా కరెస్పాండెంట్ సతీష్ లైవ్ లో అందిస్తారు. సతీష్, పంజాబ్ లో పేపర్ లీక్ పై పెద్ద ఎత్తున బీజేపీ నేతలంతా కూడా ప్రస్తుతం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కార్యాలయం అంటే ఆమ్ ఆద్మీ కార్యాలయం ముందు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీజేపీ నేతలు, ఏబీపీ విద్యార్థులకు సంబంధించిన నేతలంతా కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంజాబ్ లో ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాల్సిందిగా కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వేలాదిగా బీజేపీ కార్యకర్తలంతా కూడా ప్రస్తుతం ఆమ్ ఆద్మీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించేందుకు బయలుదేరిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్ చూస్తున్నాం. అనేక మంది బీజేపీ కార్యకర్తలంతా కూడా అటు నేరుగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పంజాబ్ లో ఆమ్ ఆద్మీ ప్రభుత్వం ఉంది, ఆమ్ ఆద్మీ ప్రభుత్వం ఉన్న మంత్రి రాజీనామా చేయాలని కూడా వారంతా డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా పేపర్ లీక్లు మొత్తం 6 పేపర్లు ఇప్పటి వరకు లీక్ అయ్యాయి. 6 పేపర్లలో వివిధ రకాల్లో అవన్నీ కూడా పూర్తిగా లీక్ అయ్యాయని చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మంత్రి రాజీనామా చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. కొంతమంది నేతలు వారితో మాట్లాడదాం. क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट में नीट की वजह से धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा किया, आप लोग डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब में, क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, जो नीट की वजह से जो केजरीवाल जी पूरी तरह से बेशर्मी से यहाँ आके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि एक एजेंसी जो एनटीए है वो नीट का एग्जाम कराती है, और जैसे ही पता चलता है पेपर में गड़बड़ी, माननीय मंत्री जी पूरी तरह से एक्शन लेते हुए पूरी कार्रवाई करते हैं और 13 लोगों को पकड़ा जाता है। चलो, वो आके जो युवा है उनके कंधे पे बंदूक रख के और उसको पूरी तरह से उन्होंने क्या किया कि एक युद्ध को जो एक तरह से जो सही प्रदर्शन होना चाहिए था, बाहर के जो आरक्षावादी हैं उनको बुला के इस तरीके से बर्बादी कराई। वही बेशरम मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने यहाँ जो फार्मेसी का पेपर लीक होता है और हरजोत सिंह को जब इस्तीफे की बात आती है तो मनीष सिसोदिया वो बेशर्मी से आके बोलते हैं कि वहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये दोहरा चरित्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली के थे, उनका दिखता है और उनका ये चरित्र जनता के बीच में उजागर है। गिरगिट वाला उनका रूप अब नहीं चलेगा, वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। केस में अभी तक 30 लोग को अरेस्ट किया ना, वो कैसे देखेगा? वो 30 लोग को अरेस्ट किया, हमने ये चीटिंग है, ये पेपर लीक नहीं है बोल के वहाँ पे आम आदमी बोल रहे। देखिए, चीटिंग और पेपर लीक दोनों जो ये व्यवस्थाएं हैं, इससे किसका नुकसान होता है? स्टूडेंट का। चाहे अब 4 व्यक्ति या ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो ढंग से पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं और 4 लोग चीटिंग करके पास हो रहे हैं, तो जो व्यक्ति जिसको मेरिट में आना चाहिए था वो नहीं आएगा, वो भी चीटिंग है। पेपर लीक हुआ तो भी चीटिंग है। अंतोगत्वा क्या होता है? बच्चों का भविष्य ही बर्बाद हो रहा है। तो अगर उसको ये लग रहा है कि ये चीटिंग नहीं है या कुछ भी है, तो उसमें भी पेपर लीक, यानी उन्होंने पेपर कैंसिल क्यों किया और उसके बाद पकड़े कैसे गए अगर चीटिंग नहीं हो रही थी? ब्लूटूथ लेके चले गए अंदर, ये सारी चीजें, यानी तुम्हारे यहाँ दुर्व्यवस्था है। अगर सही व्यवस्था होती तो शायद तुम इस तरीके से साफ सुथरा एग्जाम कराने की कोशिश करते, लेकिन अभी भी तुम जनता को बरगला रहे हो, बोल रहे हो चीटिंग के बाद भी एक्सेप्ट करो, और वहां के जो शिक्षा मंत्री हरजोत जी हैं उनको इस्तीफा दिलवाओ। आप भी मानवता का काम करो। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने से हर राज्यों का शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी क्या? लेकिन वो ऐसा बेशरम आदमी है, वो खुद ही जेल में रहते हुए जब शराब घोटाले का आरोप लगा तो बंदा इस्तीफा नहीं दिया, बोला मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और जब खुद बात आती है स्टूडेंट की नीट के एग्जाम पर तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगता है। तो इससे उनके दोहरे चरित्र का पता चलता है, और वो व्यक्ति जनता के लिए बहुत घातक है, स्टूडेंट के लिए भी घातक है, और वो देश विरोधी लगते हैं। ओवरऑल
అటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించి ప్రధానంగా ఆమ్ ఆద్మీ నేతలందరినీ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ముఖ్యంగా తన పార్టీకి సంబంధించిన ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం పంజాబ్ లో కొనసాగుతుంది. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్న భగవంత్ మాన్ రావుతో పాటు ఆయన విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా రాజీనామా చేయాలని కూడా ఆందోళన చేస్తున్న విజువల్స్ కూడా మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం. వారంతా కూడా నేరుగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వేలాదిగా పోలీసులంతా కూడా ఇక్కడ తరలి వస్తున్న విజువల్స్ అంతా కూడా చూస్తున్నాం. పూర్తిగా ఆమ్ ఆద్మీ కార్యాలయం వైపు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు కూడా చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఢిల్లీ పోలీసులంతా కూడా ఇప్పటికే ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. పూర్తిగా ఆమ్ ఆద్మీ కార్యాలయం వైపు ఒక్కరు కూడా బీజేపీ నేతలు వెళ్లకుండా చర్యలు చేపడుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. వేలాదిగా పార్టీకి సంబంధించిన బీజేపీ నేతలంతా కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. మొత్తం పంజాబ్ లో 6 పేపర్లు లీక్ అయ్యాయి. 6 పేపర్లకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా విద్యార్థులు చాలా మంది ఉన్నారు. क्या लगता है यहाँ पे पेपर लीक हुआ बोल के एक आंदोलन चल रही है? మరికొంతమంది నేతలు కూడా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం విజువల్స్ చూడొచ్చు. నా వెనుక పూర్తిగా కూడా బారికేడ్లను కూడా మూసివేసిన పరిస్థితి నెలకొంది. పోలీస్ బలగాలు పెద్ద ఎత్తున కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కార్యాలయం ముందుకు చేరుకున్న విజువల్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు. పూర్తిగా మరోవైపు బారికేడ్లను కూడా మూసివేశారు. పూర్తిగా ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్, అదేవిధంగా ఢిల్లీ పోలీసులంతా కూడా వారంతా పూర్తిగా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసిన పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. వేలాదిగా బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తలు, ముఖ్యంగా విద్యార్థి విభాగాలకు సంబంధించిన వారంతా కూడా ఇక్కడ ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. కేజ్రీవాల్ వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా భగవంత్ మాన్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విద్యాశాఖ మంత్రి దీనికి బాధ్యత వహించాలి. బ్లూటూత్ ద్వారా ఎగ్జామ్ సెంటర్లకు ఏ విధంగా పోయారు, 6 పేపర్లు ఇప్పటి వరకు లీక్ అయ్యాయి, కానీ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడతలేదనేది కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా డిమాండ్ వస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక్కడే ఇది తాజా పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ నిశాంత్ దుబేతో సతీష్ న్యూఢిల్లీ.